शुभ संध्या। आजिर आमर आलोचनार विषय वस्तु होउछन्ति हेउछि आमे आज दुई जण समाजशास्त्र वैज्ञानिक विषय में आलोचना करबा। जणे होउछन्ति डीपी मुखर्जी जाको दृष्टि प्रसाद मुखर्जी भाबरे परिचित एवं अन्य जण हेले एनके बोस। प्रथम आमे डीपी मुखर्जी विषय रे आलोचना करबा। डीपी मुखर्जी आमे समस्त जानिछन्ति से समस्तको गहन रे डीपी नाम रे परिचित एवं से जणे मार्क्सवादी थे एवं जति जना जाए से जो तांकर जो पर्सपेक्टिव बा तांकर जो दिगंत बा तांकर जो चिंताधारा थिला ताहा मुख्यतः मार्क्स कर फिलोसफी एवं तांकर मेथोडोलॉजी ऊपर ही आधारित थिला। एवं जे देखा जाए सी सबुबेल पई मुख्यतः ट्रेडिशन बा हमर जो संस्कृति एवं आधुनिकता ता सहित हमर कॉलोनियलिज्म जातीयतावाद एवं व्यक्तिवाद एवं समुदाय ये व्यक्तिवाद ऊपर मुख्यतः भाव में आलोचना करथिले। एवं जदि हमें देखिबा तांकर जो पर्सपेक्टिव रही ताहा अन्य समस्त भिन्न। आम जहाँ कही से किभली भाव निजको गोटे से सब गत काल आलोचना अति संक्षिप्त कही जे कि प्रथम क्लास रे आम किभली भाव आलोचना करथिले जे किभली से निजको जने मार्क्सिस्ट स्कॉलर भाव किभली भाव निजको गढ़ी तोड़िथिले एवं यह तांकर कैरियर रो प्रथम रो ही यह संपूर्ण भाव में स्वच्छ थिला एवं से प्रथम रो ही मार्क्सवाद द्वारा अधिकांश अनुप्राणित थे। जब देखा जाए ये जो केते गुड़िए विषय कहली जमती हमर सांस्कृतिक है आधुनिकतावाद है बा हमर जो जातीयतावाद है व्यक्तिवाद है ये सब विषय जो द्वंद्वात्मक संपर्क रही ता विषय से मुख्यतः भाव में आलोचना करने को चाहूले। एवं जदि देखा जाए जहाँ मैं प्रथम कहली से लोक मान जो हमर समाज विज्ञान बा समाज शास्त्र जो ये रही भारतीय समाज शास्त्र जो लोक मैंने रही भितर से डीपी भाव में जनाशुना थे। एवं जब देखा सी 1894 मसीह जड़े मध्यमित ब्राह्मण परिवार बंगदेश जन्म होते बंग प्रदेश जन्म होते एवं यही समय जब देखा जाए जो साहित्यिक प्रभाव साहित्यर जो प्रभाव रही है बंगर जो साहित्यर प्रभाव रही है मुख्यतः रवीन्द्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी यह सबुठ ऊर्ध्वर से कारण बंगर जो साहित्यर जो परिवर्तन आसीला रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा और शरद चंद्र चटर्जी द्वारा यह सब यही समय बंगर साहित्य सबुठ शीर्ष था। जो नवजागरण बंग साहित्य आसीला यही समय ही डीपी मुखर्जी जन्म होता एवं जो देखा जाए सी से अनेकांश अनुप्राणित होते एवं सी स्नातक बंगवासी कॉलेज बंग प्रदेश बंगवासी कॉलेज रु शीर्ष कंप्लीट करथिले। एवं जो देखा जाए सी प्रथम जने इतिहास छात्र थे एवं पर से अर्थनीति एवं अर्थनीति रे तांकर जो कह जाए डिग्री से प्राप्त करथिले। एवं जदि देखा जाए सी अनेक गुड़िए कहानी मध्य बंगाली भाषा रे रचना करथिले लिखिथिले। एवं जे देखा जाए जे कोनोसी गोटे जो सोशियोलॉजी बा समाज शास्त्र जो परिधि भितर से निजर काम बा निजको से सीमित कर रखी नथिले तांकर जो काम रही तांकर जो योगदान रही जो अवदान रही यह अनेकांश समाजशास्त्र परिधि बाहर जमी आम कहलु अर्थनीति हो राजनीति विज्ञान हो सबू मनोविज्ञान हो सबू क्षेत्र से एक्चुअली वास्तव में से किसी ना किसी काम करथिले। जदि आम देखा जिबा सी खाली जने जातीय स्तर समाजशास्त्र विज्ञानी हिसाब से जना नथिले सी आंतर्जातिक स्तर में अनेक सुख्याति अर्जन करथिले। एवं जो देखिए 1922 मसीह से लखनऊ विश्वविद्यालय जड़े अर्थनीति और समाजशास्त्र
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ମାର୍କ୍ସବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବା, ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ବା ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ରହିଲା ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଭାରତର ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଯଦି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଏଠି ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ପୁନର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଡିପିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତବାଦ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ସିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଇଏକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ନେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟି ରହିଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଏହା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଲଚର ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର, ଏହା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସିକିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିକାଶ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଆସିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଡିପିଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନବିକତା ରହିଛି ବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛି ବା ଅଂଶ ରହିଛି ତାହା ଯଦି ପଜିଟିଭିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକରି ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ଅବନତି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ
ଡିପିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯେଉଁ ଥିଲା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ବା ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିକା କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ତାର ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ପରମ୍ପରାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ବିକାଶ ବା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଆଗକୁ ବଢିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ସମାଜ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି, ଯୁଗନୁପଯୋଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜଟା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା କଥା ବା ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କଥା। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ିକରି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମାଜ ସହିତ, ସୋସିଏସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତା ରହିଛି ସେ ନିବିଡ଼ତାଟାକୁ ସେ ସୋସିଏସନ୍ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ, ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଭଳି ଜିନିଷ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ରିଏଟିଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଅତି ନୂତନ ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନବଦିଗନ୍ତ ଦେବାର ଯେଉଁ ଯଦି ରାସ୍ତା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ସେ ଚାଖିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଫଳତା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜ ବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁ ଆମର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା।
କାହା ଭିତରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିକାଶ বা ডেভেলপমেন্ট টেকনোଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାନବର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ଇଭିନ୍ ଯୋଉ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କ କଥା ସେ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଭଳି ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ସୁମାର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ରହିଛି ବା ଦେଶ ରହିଛି ତାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଚାପରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଆମର ଡାଇଲେକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବା ତର୍ଜମା ରହିଛି, ଏହା ସବୁବେଳେ ଅନେକାଂଶରେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲର ମାନେ ରହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସେମାନେ ହୁଏତ ଅତି ଆଗ୍ରେସିଭ ହୋଇଯାନ୍ତି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଥବା ଡୋସାଇଲ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାସିଭ କହିଥାଉ ବା ଯୋଉମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଯୋଉମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥାନ୍ତି, ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାସିଭ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ରହି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଆମର ନୀତି ନିୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ ରିପ୍ରେସନ ରହିଛି ବା ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନବିକତାର ବିକାଶରେ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡିକ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିପି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେନାସା ବା ଯୋଉ ଆମର ନବଜାଗରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଥିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଯୋଉ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ହବା କଥା ଯେତିକି ବିକାଶ ହବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ ମଡର୍ନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଏର କେବଳ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଇଏକୁ ନେଇ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଡିପିଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଡେଲ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଏହା କେବେ ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଡେଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଯେ ଭାରତର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା ବିପୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକାଂଶରେ ପଡିଥାଏ। ଏଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମର ରହିଛି, ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଦେଶର ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗଠନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବା
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଗ୍ରୋଥ ବା ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ନେଇକିରି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଡିପିଙ୍କର ମତ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏକତା ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏକତା ଆସେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଡିପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତର୍କ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବା ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ମୁସଲିମ ସଭ୍ୟତା ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଏହା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ବା ପରିପୂରକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ 11ରୁ 17 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତ ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ରାଜାମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଣ୍ଡ ଯେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ରୁଲ ସମୟରେ ବା ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା ବା ଇସଲାମ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ମୁସଲିମ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଗିରଦାର ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନତା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ପର୍କ ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ କଲଚରାଲି ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ହେଇଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସୁଫିଜିମ୍ ଆଉ ଭକ୍ତିଜିମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଏହା ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯଦିଓ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି କଳା ସବୁଥିରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକାଂଶରେ ସମାନତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ ଡିପି ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମାନସିକତା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବା ସାଇକେଲ ଇଏରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଭଲ କଲେ ଭଲ କର୍ମରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ, ଖରାପ କର୍ମରୁ ଖରାପ କର୍ମ ମିଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ବା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକାଂଶରେ ସେ
ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଅନେକାଂଶରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଏ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଅନେକାଂଶରେ ଲୋକମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ହବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ଖୋଜି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେରିଟୋରୀ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କୁ ନେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଟା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇସଲାମ ସଭ୍ୟତା ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଇଏ କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ତା ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଇଏ ତା ସାଇକ୍ଲିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଡିପି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ର ବିକାଶ ବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ରହିଛି ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ବା ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଚେତନା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିକାଶ କରୁଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ସମୟର ରାଜାମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କର ତାର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ଜମିର ମାଲିକାନା ରଖିନଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର କାହାକୁ ଯଦିଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଉ ଜମି ଜୁମାର ଯୋଉ ମାଲିକାନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କେବଳ ରାଜକର ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଡିଲର୍ସ ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜକର ହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ନା ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିବଦଳରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଜମିର ମାଲିକାନା ଥିଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ କାଉନସିଲ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପି ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଭାରତରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଘ ତାର ଯୋଉ ସଂଘ ଅଛି ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ବା ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ସଂଘ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜମିର ମାଲିକାନା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜମିରେ କୃଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜମି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଙ୍କ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ନାଁରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯେତକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ବା ଯେତକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାର ମାଲିକାନା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, କୃଷିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବା ସେ ଜମିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ 1/6 ବା 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯେତିକି ଅମଳ ହେଉଥିଲା, ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହିଁ ତାକୁ କର ରୂପରେ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଲ୍ସ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଡିପି ଅନେକାଂଶରେ ବା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ରହିଛି ସେଠାରେ ଜମି ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ କହିଥାଉ, କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟକୁ ନେଇକରି ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଥିଲା ବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସରେ ଡିପିଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି ବା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଆଣିବାରେ କିଭଳି ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଖିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଛନ୍ତି ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ସିଏ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରିଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ବା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଚାଇନାର କନଫ୍ୟୁସିଆନିଜମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ୱେବର ହୁଏତ ଭାରତକୁ ଯଦି ବୁଲି ଆସିଥାନ୍ତେ ବା ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତିଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ଆଗେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ୱେବର ହୁଏତ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଟେ ଜାତି କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢି ସାରିଛି। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ସି ରହିଲେ ବା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିଭଳି ଭାବେ ପାର୍ସି ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରୂର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ କରୂର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ଏ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ଜାତିଟି ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଜାତି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି
ଚେଟିଆର୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ତାମିଲନାଡୁର ଚେଟିଆର୍ସ, ନାଡାର୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ମାରୁଆଡିଜ, ଏଭଳି ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ବା କାଷ୍ଟ ରିଲେସନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥିଲେ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଆମର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ନାଡାର ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି ନାଡାର କମ୍ୟୁନିଟି। ଯୋଉ ନାଡାର କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ HCL ଗୋଟେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ HCL କମ୍ପାନୀ ର ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଡାର ଗୋଟେ ଜାତି ଯାହା ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖାର୍ଜୀ ଆମର ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୋଷଣକାରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା ବେପାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ବା ବଣିଜ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ଆଉ ସହରୀ ସମାଜ ଭିତର ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗାଁ ଆଉ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଭାବ ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର। ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନେଟୱାର୍କ ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ବା କ୍ଲାସ ରହିଥିଲା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ଲାସ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ଯୋଉ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିପିଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ମତବାଦ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସେଥିରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏନ୍.କେ. ବୋଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍.କେ. ବୋଷ ଜଣେ କେବଳ ଜଣେ ଆମର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଏନ୍.କେ. ବୋଷ ମଧ୍ୟ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ରହିଛି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ନିଜର ଯୋଉ ଗବେଷଣାର ଯୋଉ ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଯୋଉ ରହିଛି ଭାରତର, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜର ଭଲ ବା ଚିନ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 1901 ମସିହାରେ ନିର୍ମଳ କୁମାର ବୋଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କୋଲକାତାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ନିର୍ମଳ ଏନ୍.କେ. ବୋଷ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଖେଳରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଜୀ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି
ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ସେ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସିଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଗୁଣ ନିଜେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମା ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ବାକି ତକ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏନକେ ବୋଷ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସେଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସିଏ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ନାତକ ସିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜିଓଲୋଜି ସମ୍ମାନରେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବା କାଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏନକେ ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ଏନକେ ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାର ଲେଖା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଛି ମାଭେନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ପରିବ୍ରାଜକେର ଡାଏରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗର୍ବାଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଐତିହାସିକର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏନକେ ବୋଷ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡିଆସ ରହିଛି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଆମେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡିଆସ ରହିଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ ନା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବା ଯୋଉ ଅବଜରଭେସନ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଇକରି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ନିଜର ଆଇଡିଆ ବା ଯୋଉ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମେ କେବଳ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏଡ କେତେ ମେଥଡୋଲୋଜି ରହିଛି ତା ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଆମେ ତାଠୁ ସେଇ ପରିଧିର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଫିନୋମିନନ ରହିଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ତାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ କାମ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ
ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜନଜାତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋସାଇଟିର ବା ଅଣ ଜନଜାତି ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟଠୁ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେବା ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଡେଟା ରହିଥିଲା ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ନିଜେ ଯାଇ ଆମର ଫିଲ୍ଡରୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯେଉଁ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ନିଜେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହିଁ ସେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିକାଶର ଲେଭଲକୁ ନେଇକରି ବା ତାର ଯେଉଁ ସେମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିକାଶର କେଉଁ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଦେୟାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆଇସୋଲେସନ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦୁଇ ଇଏରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ବା ସଭ୍ୟତା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି ସେଇଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ରହିଛି ଆମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସେଇ ଇଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ସବୁ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ବା ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ବା ସୋସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ଭ୍ୟୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଟ୍ରାଇବ୍ସର ମେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇକରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁବାଦ ରହିଛି ତାହାର ଯେଉଁ ପରିଧିଠୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ
କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର ଚାଉଳ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ସତ୍ୟ, ଦେବତା, ଧର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଲେ, ଯୋଉ ଜୁଆଙ୍ଗ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏନକେ ବୋସ୍ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁନେରାଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଶେଷ କୃତ୍ୟର ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ବା କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ରହିଲେ ଅହିର, ଲୋହାର ଏବଂ ମିଧା, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇକି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକାଂଶରେ ମିଶିକିରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅହିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲୋହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମିଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଉଟସାଇଡର ବା ଜଣେ ବାହାରର ଲୋକ ପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏନକେ ବୋସଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମେଥଡ ଅଫ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅବଜରଭେସନ ବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥଡ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଧର୍ମ ଇଏରେ ସାମିଲ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହଉଛି ବା ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ଯୋଉ ହଉଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଅହିର, ଲୋହାର ଆଉ ମିଧା, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଏରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିଭଳି ଭାବେ ମନାଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏନକେ ବୋସଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ମେଥଡ ଅଫ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅବଜରଭେସନ କିଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ବା ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦିଓ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଏ ରହିଛି, ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଥା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଥିଲା ଏନକେ ବୋସଙ୍କର, ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ, ଯୋଉଠିକି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ବା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମାନିଛନ୍ତି ବା ନ ମାନିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ ସେ କରିଥିଲେ, ସେ
इंडोलॉजी बा जो हमर साहित्य बा हमर जो पुराना जो रहितला सब साहित्य ताको नेइकरी से अनेक अंशरे निजर गवेषणा एई जो टेक्स्ट रहितला एंशिएंट टेक्स्ट रहितला बा पुरातन जो हमर लिपि जो लेखा गुडी रहितला ता किभଳି भाबे सहायक होइतला एवं मुख्यतः भाबरे से तांकर जो हमर एपिक्स बा पुराण रहिछि बा जो स्मृतिज आ जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ गुडी रहिछि से गुडी को मध्य से ये व्यवहार करथिले एवं से कहितले जे से उदाहरण देथिले किभଳି भाबे रामायण रे किछि व्यक्तित्व से माने निच्च जातिरु हेगिरि मध्य किभଳି भाबरे उच्च बा क्षत्रिय जो ट्वाइस बोर्न कास्ट जो कह जाय तार किभଳି भाबे केते गुडी प्रथा बा केते गुडी जो ऑक्युपेशनल बा जीवन जीविका संबंधी ये किभଳି भाबे व्यवहार करथिले जा हमर जो वर्ण सिस्टम हमर जो रहिछि हमें गत कालीर क्लास रे जीएस गुरेंगर जो हमर कास्ट सिस्टम रे हमें किभଳି भाबे आलोचना करथिले जदि देखिबा सी मध्य कहितले किभଳି भाबे जो हमर ग्रामीण जीवन शैली रहिछि ताहा हमर भारतर जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बा जो आर्थिक व्यवस्था रहिछि ताहार सबटु पारंपरिक व्यवस्था थिला ग्रामीण जो जीवन शैली रहिछि एवं से कहितले किभଳି भाबे जो डिवीजन ऑफ लेबर रहिछि बा जो काम करिवार जो व्यवस्था रहिछि ता किभଳି भाबे यह विस्तृत एवं यह सुव्यवस्थित से विषय से कहितले एवं से तांकर कहिबार तांकर मत थिला जे जो ग्रामीण सभ्यता रे ग्रामीण समाजर लोक मान अछंती किभଳି से माने सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बा से माने किभଳି भाबरे स्वावलंबी से माने जति आवश्यक से तांकर आवश्यकता अनुसार से माने उत्पादन करथांती से माने उपभोग करथांती तेणु किंतु से कहितले जो सेल्फ सफिशिएंसी बा जो स्वावलंबी जो ग्रामीण समाज रहितला यह सब बेले वास्तविक नथिला यह अनेक अंशरे गोटिए गाँ को बा अन्य ये को नेइकरी या किभଳି भाबे गोटे तुलनात्मक ये कराउतला से विषय कहितले एवं से कहितले जे जो मुस्लिम रूलर माने रहितले से माने किभଳି भाबे गोटे भारतीय समाज रे परिवर्तन आनिथिले एवं किभଳି भाबे जो क्राफ्ट बा जो हमर केते गुडी कला एवं ये को नै से माने केते गुडी शहर एवं सिटीज गुडी कर निर्माण करथिले एवं जदि देखा जाय से माने जते बेले निजर शासन करथिले से माने किभଳି ग्रामीण जीवन रे से माने कोनोसी परिवर्तन आनिया पई चेष्टा करनथिले जदि देखा जाए किभଳି भाबे गोटे जो हमर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहिछि बा हिंदू सामाजिक ये व्यवस्था रहिछि ताको किभଳି भाबे समय समय ताको किभଳି भाबे लोक माने चैलेंज करिसंती बा समाज सामाजिक व्यवस्था किभଳି भाबे चैलेंज करिछि से उदाहरण देथिले किभଳି भाबे बुद्धिज्म पुरातन समय रे एवं भक्ति मूवमेंट जो जहाँ चैतन्य के द्वारा मेडिएवल पीरियड रे आरंभ होइतला ता किभଳି भाबे गोटे परिवर्तन ये आनिथिला एवं से कहितले जे किभଳି भाबे एई जो मूवमेंट बा ए जो आंदोलन होइतला या किभଳି भाबे गोटे जो जन्मगत अधिकार रहिछि बा जो स्टेटस रहिछि ताको किभଳି भाबे समालोचना करथिले एवं जो जातिगत व्यवस्था रहिछि ताको किभଳି भाबे समालोचना करथिले एवं जो सामाजिक व्यवस्था रे जातिर जो उच्च नीच जातिर जो तुलनात्मक ये रहिछि ताको किभଳି भाबे समालोचना करथिले एवं से कहितले किभଳି भाबे एहार एथिरे परिवर्तन आसीतला जतले ब्रिटिश माने आसी भारत रे पहुंचीतले एवं से एहा मध्ये कहितले जे किभଳି भाबे जो अर्थनैतिक व्यवस्था रे मध्ये परिवर्तन आसीतला ब्रिटिश मानकर आसीबा द्वारा जदि देखिबा तांकर जो पुस्तक रहिछि ट्राइबल लाइफ इन इंडिया से सेतरे देखितले जे अनेक गुडी सामंजस्य रहितला हमर जो जनजाति समाज पेजेंट सोसाइटी बा जो क्षुद्र कृषक समाज और ग्रामीण आर्टिजन कम्युनिटीज मानक मध्य बहुत कम ये रहितला एवं समानक मध्य अनेक गुडी समानता रहितला
ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଜାତିବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ ତା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଥିଲେ ସିଏ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା କଠିନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଆନ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାତିବାଦ ବିଷୟରେ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ ଅରିଜିନ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁନର୍ ଜନ୍ମ ଏବଂ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅପବିତ୍ରତା ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଅନେକାଂଶରେ ତାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏନ୍.କେ. ବୋଷ ଆଉ ଡି.ପି. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।